জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। Respect for ourselves guides our morals. Respect for ourselves guides our morals. Respect for others guides our manners. Respect for others guides our manners. নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় 428তম ইজ 428th এপিসোড, 428তম সপ্তাহ। এবং আজকের সপ্তাহে আমার অতিথি dietitian Anushree Mitra. Anushree is a diabetic educator, sports nutritionist. She represents herself, বুঝতেই পারছেন যে she must be maintaining ourselves and she's very close to me, আমার বোনের মতো। So thanks Anushree for coming to my show. থ্যাঙ্কস দেবো আমার সকল দর্শকদের থ্রু দ্য সিটি অফ ক্যালকাটা, স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কান্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় দেখে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছেন এক মুখে মুখে চলা নাম। সঙ্গে রাখুন, দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কারণে 7 rules of the first rule, there is no statistic substitute for excellence. এক্সেলেন্সের কোনো সাবস্টিটিউট নেই এবং বলছে what is excellence? Excellence is an act and not is a habit and not an act. Anything you do habitually becomes excellent. So, and there is no satisfactory substitute for excellence or habitual working. The second rule of success, absolute integrity in everything. There is much a difference between honesty and integrity. Integrity is to ourselves, honesty is for others. সুতরাং it's the same difference between character and image. নিজের ভেতরে যেটা সেটাই কিন্তু integrity. এবং if you have absolute integrity, you are going to be absolutely successful. The third rule of success, everything in moderation, including moderation itself. সবে আমরা একটা হাইতে চলে যাই না কিংবা লোতে চলে যাই না, somehow we have to practice to being in moderation, so that I keep on saying one step at a time and the view is beautiful at the top. একদম there is no shortcut route to success. শুনতে ক্লিশে হতে পারে, but this is absolutely true. The fourth rule of success, accept responsibility. ঘাটটা নামিয়ে দিলে হবে না, নিজের রেসপন্সিবিলিটি নিজেকে নিয়ে এগোতে হবে, and that will lead to the path of success. The fifth rule of success, don't be afraid of making mistakes. কাজ করলে তবেই ভুল হবে, তবেই সমালোচনা হবে, তাই জন্য কাজ না করে ঘরে বসে থাকলে হবে না। কাজ করতে করতে সমালোচনা শুনতে শুনতে ডিফারেন্সিয়েট করতে যে কোনটা সমালোচনা ফর সমালোচনার জন্য আর কোনটা কনস্ট্রাকটিভ সমালোচনা, মিনস ক্রিটিসিজম ফর ক্রিটিসিজম সেক আর ক্রিটিসিজম ফর দি সেক অফ ইউর ইম্প্রুভমেন্ট। উই হ্যাভ টু ডিস্টিংগুইশ দ্যাট অ্যান্ড রিফাইন আওয়ারসেলফ। The sixth rule of success, acquire new knowledge and always ask why. বলে যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি, সুতরাং শেখার কিন্তু কোনো শেষ নেই, and you learn till the last day of your life. সুতরাং এবং সেই শেখার জন্য যা কিছু দেখেই সেটা শিখে নিলে হবে না, প্রশ্ন করতে হবে কেন এইটা, so that you get the right answer. Seventh and the last rule, সাপ্তাহিক সাফল্যের সপ্তম ও লাস্ট রুল ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ মজার। বলছে don't take yourself too seriously. Come life as it comes, keep on working hard, be honest to yourself, have integrity, কিন্তু don't take life very seriously. If you don't take seriously, then serious things will happen. Seriously নিলে we'll get perplexed, bothered, anxious, and that won't help. আশা করি these rules of success যেগুলো আমার নেওয়া নয়, সেইগুলো কিন্তু I collate it from the best of the people in the world, and it's going to help you to reach the epitome of success. চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে, তার আগে অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা, তার কারণ জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় করে তার অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। কিন্তু আজকে আমার যিনি অতিথি তাকে বলেছিলাম তার প্রোফাইল দিতে, এমন একটা প্রোফাইল দিয়েছে কিচ্ছু বেশি বলার নেই, we have to listen mostly for herself. Anushree writes her name as dietitian Anushree Mitra. Anushree is very particular about health. So health নিয়ে কোনো রকমের কিছু জিনিস সিরিয়াসলি না নেওয়া পছন্দ করে না। সেটা কেন কি পছন্দ করে, আই উইল সে ইট, আই হ্যাড টু এডিট ওয়ান অফ মাই শোজ ডিউ টু হার। Anushree is a BSc and MSc in food and nutrition. He is a diabetic educator, sports nutritionist. ডিটেলটা জেনে নেবো অনুশ্রীর কাছে। অনুশ্রী একটু অন্যভাবে শুরু করবো। আর ইউ বর্ন এন্ড ব্রট আপ ইন ক্যালকাটা? হাওড়া। হাওড়াতে তোমার কোথায় স্কুলিং কোথায়?
অ্যাকচুয়ালি আমার ছোটবেলাটা শুরু হয়েছে হাওড়া একটি মফস্বল বাগনানের কাছে, এবং তারপর আমি হাওড়া মধ্য হাওড়া শিফট করি, ওখানে হাওড়া গার্লস স্কুল, ওখানে আমার স্কুলিং কমপ্লিট হয়। তারপর জয়পুরিয়া ওখানে আমার কলেজ। কলেজে কি নিয়ে পড়েছো তোমার গ্র্যাজুয়েট? আমার একদম 11th যে স্ট্যান্ডার্ড ওখান থেকে নিউট্রিশন শুরু হয়ে যায়, নিউট্রিশন সায়েন্স। মানে জয়পুরিয়াতে নিউট্রিশন পড়ানো তখন মাত্র 3টি কলেজে নিউট্রিশন। যাদবপুরে অনেক আগে থেকে না, যাদবপুর না, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে নিউট্রিশন ফার্স্ট শুরু হয়, তারপর যাদবপুরে শুরু হয়েছে। হ্যাঁ, যাদবপুরে হয়েছিল, কিন্তু যাদবপুরে বোধহয় কন্টিনিউ করেনি বোধহয়। ওটা তখন ডিপ্লোমা কোর্স হিসেবে ওরা জেডি বিড়লাতে স্টার্ট করেছিল, কিন্তু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে প্রথম নিউট্রিশন আসে, এবং আমরা যখন শুরু করি তখন ভীষণই নতুন, মানে সেকেন্ড ইয়ার খুব সম্ভবত চলছে, আর 3টে মাত্র কলেজ, তো স্বাভাবিক সিট অনেক কম ছিল, মানে কম্পিটিশনের ব্যাপার ছিল। 11 12 থেকে নিউট্রিশনের উপর একদম, আমি আমার স্কুলে নিউট্রিশনের ফার্স্ট ব্যাচ ছিলাম বোধহয়। তো নিউট্রিশনের ব্যাচ মানে ধরো আমরা আর্টস সায়েন্স কমার্স এরকম শুনেছি। এটা সায়েন্স, নিউট্রিশন সায়েন্স, মানে এখানে বায়োলজি। না, আমি বলছি 11 12 এ কি কম্বিনেশন ছিল? নিউট্রিশন থাকবে, বাকি পিওর সায়েন্সের যে কম্বিনেশন সেগুলো থাকছে, শুধু ওখানে ম্যাথের জায়গায় বা বায়োলজির জায়গায় যে কোনো একটা সাবজেক্টকে করে নিউট্রিশন নিতে পারা যায়, এবং কেমিস্ট্রিটা মাস্ট, কারণ নিউট্রিশন ফুড ইটসেলফ একটা কেমিস্ট্রি, কতটা মানে বায়ো সায়েন্স যেটাকে বলা হয়, তো কেমিস্ট্রি এবং ফুড সায়েন্স দুটো কমপ্লিট নিয়েই নিউট্রিশন সাবজেক্টটা শুরু। তো 11 12 থেকে নিউট্রিশন নিয়ে পড়া, তারপর বিএসসি লেভেলে ওখানে আমার জয়পুরিয়া কলেজ থেকে পাস আউট করি, তারপর আমি ডিস্টেন্সে শুরু করি, তখন সেই কারণে আমাকে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে আমি ট্রান্সফার করি, কারণ ডিস্টেন্সে করার কারণ হচ্ছে আমি মাস্টার্স করার সাথে সাথে আমি ট্রেনিং হিসেবে এমআরআই এবং আরো অনেক হসপিটালে ঢুকে গিয়েছিলাম, কারণ তখন থেকে সেটা কত সাল, মানে কারণ তার কারণ হচ্ছে 2006 এ আমার মানে মাধ্যমিক, 2008 এ আমার 12 হলো, তো 9 10 11 2011 আমার গ্র্যাজুয়েশন, এন্ড 12 and 13 আমার মাস্টার্স চলছে, এবং তখনই আমি ট্রেনি হিসেবে হসপিটালে কাজ শুরু করে দিই। আমি এবারে যে প্রশ্নটা করছিলাম এইটা কেন করলাম আমি বলি, তার কারণ হচ্ছে নিউট্রিশন কিংবা ডায়েটিং ব্যাপারটা কিন্তু, মানে নিউট্রিশন ডায়েটিং তার এফেক্ট অন হেলথ, এই সচেতনতা কিন্তু অনেক পরে এসছে, অনেক পরে এসছে, 1 নম্বর। এবং আমার মনে আছে আমার এক সমসাময়িক আমার স্কুলেরই একটি মেয়ে, মানে আমার যে সিনিয়র ছিল, বলতো যাদবপুরে নিউট্রিশন পড়ি, মানে এইটা আবার কি পড়া, নিউট্রিশন মানে হোয়াট ইজ দিস, মানে কি গোল গোল, মানে খুব লুকিং ডাউন এটা ছিল। তুই এত ভালো রেজাল্ট করে নিউট্রিশন নিয়ে পড়ে, হ্যাঁ, মানে ইভেন আমি যখন স্কুলেও গেছি তখন আমাকে বলছে তুমি এই রেজাল্ট নিয়ে পিওর সায়েন্স কেন নিচ্ছ না, তুমি নিউট্রিশন কেন নিচ্ছ, মানে টিচাররা এটা বলছে, মানে একটা লুক ডাউন করে অ্যাকচুয়ালি। মানে সেটা আমি আমার নিজের প্র্যাকটিস করতে গিয়ে দেখেছি, আমি অনেক সময় বলি, ক্লাসেও বলি স্টুডেন্টসদের, যার জন্য ক্লাস নিয়ে, আমি ভ্যালুয়েশন প্র্যাকটিস, ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আই হ্যাভ আ বিটেক এমটেক এন্ড পিএইচডি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কিন্তু আমি প্র্যাকটিস করি ভ্যালুয়েশন। আই স্টার্টেড এজ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, যেটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হাইয়েস্ট পোস্ট, আর ভ্যালুয়েশন বোধহয় লোয়েস্ট, কিন্তু মানে এর ইম্পর্টেন্সটা এত, মানে সেটা না করলে বোঝা যায় না। সো আই এম ট্রাইং টু মেক পিপল অ্যাওয়্যার, কিন্তু আমি দেখেছি এখন কিন্তু লোকেরা অনেক আগের চেয়ে সচেতন, এবং আমার যে জিম ট্রেনার সে কিন্তু নিজেই বলেছিল, আমার আই ওয়াজ ডিটেক্টেড উইথ স্লিপ অ্যাপনিয়া ইন 2019-20, তখন বলেছিল, তখন আই ওয়েড 106.5 কেজিস, তখন আমার সমস্ত টেস্ট হয়, এবং আমার যে জিম ট্রেনার ছিল হালকা ফুলকা করতাম, সে বলে সোজাদ আপনি সত্যি করতে চান, বলে হ্যাঁ, বলে শুধু জিম করে কিন্তু ডায়েট মেক্স, আই ডোন্ট নো ওয়েদার দ্য কারেক্ট ইজ, মানে স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট না। ও বললো যে, আমি ওর নামও নিচ্ছি না, ও ইজ এ বডি বিল্ডার, ও বললো যে সোজাদা স্যার 80% ইজ ফ্রম ডায়েট অ্যান্ড 20% ইজ ফ্রম ওয়ার্কআউট। হ্যাঁ, এবং এখন কিন্তু আমি দেখেছি যে 100% ডায়েট দিয়েও কিন্তু করা যায়, 100% ডায়েট প্রপার করলে, দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডু। অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভিটিটা, তোমাকে যে জিম যেতে হবে সেটা নয়, বাট অ্যাক্টিভিটি লেভেলটা কিন্তু ম্যাটার করে, মানে ক্যালোরি বার্ন হবে। বলছে আমার কাছে ছোট ছোট বাচ্চারা যখন আসে, তাদের যদি এক্সাম্পল দিই, তারা হচ্ছে, মানে ছোট বাচ্চা বলবো না, এটা বেসিক্যালি যারা কলেজ স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে, বা এখন কোনো কাজকর্ম করছে না, পড়াশোনাও হয়ে গেছে, চাকরিও করছে, সেই লেভেলের বাচ্চা, একটা গ্রুপ হয় না, তারা ডায়েট তাদের মায়েরা নিয়ে আসছে, ধরে বেঁধে করাচ্ছে, হয়তো খুব হেলদি খাওয়া দাওয়া করছে, কিন্তু খাওয়ার পর গিয়ে সোফায় শুয়ে পড়ছে বা বিছানায় গিয়ে টিভিটা নিয়ে, ফোনটা নিয়ে, অ্যাক্টিভিটি লেভেল জিরো, সেক্ষেত্রেও কিন্তু কোনো ডায়েট কাজ করবে না। You have to keep on burning your calories. Combination activity level. আমি এবার একটু করি যে তোমার স্কুল কলেজ, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বলে ভালো রেজাল্ট ছিল, অন্য কিছু করতে পারতে, তোমার কি মনে হয় যে এই যে একটা স্ট্রাকচার্ড এডুকেশন, যে এখন তো তোমার লোকে ডায়েটিশিয়ান হিসেবেই চেনে, যে আমি ইনফ্যাক্ট আমার তোমার সাথে পরিচয় হয়েছে যে ডায়েটিশিয়ান ইভেন্ট, কোন ফার্স্ট কোন ইভেন্টে পরিচয় হয়েছে আমার ঠিক খেয়াল নেই,
তোমার খেয়াল আছে কোথায়? ওমেন্স ডে জাজ হিসেবে আমি ছিলাম, ওদের ওই শারদ একটা হয় না ওই পূজো সেরা মুখ, যেখানে বাণীচন্দ্র ডক্টর বাণীচন্দ্র এসেছিল, ওইটাতে প্রথম দেখা হলো না? মানে তুমি ওখানে স্টেজে ছিলে, গান করছিলে। গান করলে, হ্যাঁ আচ্ছা, ওখানে প্রথম দিন একবার নো ফর আ লং টাইম, মানে ফ্রম দ্য সোশ্যাল মিডিয়া আই নো ফর আ লং টাইম ওটা। তো কিন্তু তোমাকে ডায়েটিশিয়ান হিসেবেই পরিচয়। আমি বলতে চাই যে বেসিক এডুকেশনটা কতটা দরকার ছিল, মানে তুমি তো প্রথম দিন স্কুল কলেজে পড়ার সময় ভাবনি, কলেজে হয়তো ভেবেছিলে, স্কুলে ভাবনি ডায়েটিশিয়ান হবে, বেসিক এডুকেশনটা কতটা দরকার? না, নিউট্রিশন সাবজেক্টটা নিয়ে আমি যখন শুরু করি, মানে আমি যখন ডিসাইড করি না আমি অন্য কোনো দিকে যাব না, আমি আমার ফোকাসটা কিন্তু প্রথম থেকেই ছিল যে এটা নিয়েই আমি এগোবো। যতই আমি নেগেটিভ কিছু শুনি, যতই আমাকে বলে এটা নিয়ে কোনো ফিউচার নেই, এটা নিয়ে হসপিটালে গিয়ে, তখনকার দিনে বুঝতেই পারছো মানে 6,000-7,000 টাকা চাকরি খুব বেশি হলে দিত, আরেকটু লেভেলে হয়তো এক্সপিরিয়েন্স গেলে 10,000 টাকা 15,000 টাকা চাকরি দিত। তো কিন্তু আমি ফোকাস থেকে বেরোইনি যে সব ফিল্ডেই কিন্তু এরকম নয় যে কম মাইনে পাবে, আবার সেইটা নিয়ে পড়াশোনা যদি করি বা ঠিকঠাক দিকে যদি যাই আমি কিন্তু অনেক উপরে যেতে পারবো। তো আমি ওটাই একদম ফোকাস করে আমি এগোই, এটা আমার প্যাশন, নিউট্রিশন ভালো লাগে। আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমি বলতে পারি হাওড়া বা কলকাতায় হয়তো 1-2 জনের পর আমি এসেছিলাম যে এই ডায়েটটাকে একটা ক্লিনিক হিসেবে, একটা কোম্পানি হিসেবে আমি প্রথম শুরু করি, বা কোনো হসপিটাল ক্লিনিকের সাথে অ্যাটাচ না হয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমি নিজে, কারণ এটা আমি পেয়েছি। আমি নর্থ ইন্ডিয়ায় বেশ কিছু বছর কাজ করেছিলাম আমার বিয়ের পরই, যেহেতু হাজবেন্ড ওখানে শিফট হয় এবং আমি ওখানে কাজ করি। ওখানে গিয়ে আমার এটা খেয়াল হয় যে ওখানে প্রত্যেকটা সেক্টরে একটা করে ডায়েট ক্লিনিক, এবং তারা একটা ক্লিনিক হিসেবে মানুষকে সার্ভিস দিচ্ছে, এরকম নয় যে হসপিটালে। একদম ওখানে গিয়ে আমি ইন্সপিরেশন পাই, এবং আমি যখন ওখান থেকে 2014-এ ব্যাক করি তখন আমি স্টার্ট করি খুব ছোট ভাবে, ফার্স্ট অনুশ্রীজ ডায়েট এন্ড ওয়েলনেস ক্লিনিক, ওখান থেকে শুরু। 5 বছর হয়েছে একদম, কারণ আমার খুব সুন্দর গিফট পাঠিয়েছো, উই আর ভেরি টাচড, এত সুন্দর। ইনফ্যাক্ট গিফট তো লোকে দিতেই পারে, দেখো আমাদের তো আর এট দিস এজ আমাদের কোনো কিছুরই টাচউড যে অভাব নেই যে কোনটা, কিন্তু একটা কিভাবে পরিবেশন করা হলো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট সোসাইটির জন্য এত কিছু করছো, তো আমার মনে হয় যে সবাইকে আরো ইন্সপায়ার করার জন্য ডায়েট ক্লিনিক তোমাদেরকে একটা তো মানে আমাদের পাশে থাকার জন্য একটা। আমরা প্রথমার্ধের একদম শেষে চলে এসেছি, আমার প্রথমার্ধের যে মানে শেষ প্রশ্নটা আমি করি, আমি বলি মোমেন্টস মেক এ লাইফ, মুহূর্তই জীবন তৈরি করে। দেখো তুমি ভেরি ইয়াং, আমি তো মাধ্যমিকের ইয়ার বললে আমি বুঝে নিলাম তুমি আমার চেয়ে কতটা, জেনারেলি লোকে মাধ্যমিক মানে বলতে যায় না, বুঝতে পারলে? তো আমার মনে আছে অভিনেতা সুভাষিস মুখার্জি এসেছিলেন, সুভাষিতাকে জিজ্ঞেস করলাম কোনে মারে, বলে তুমি আমার বয়স বুঝতে চাচ্ছ, বলবো না। সো দ্য ইস্যু ইজ দ্যাট। তো তোমার এখন অনেক দিন পড়ে আছে, আমরা প্রার্থনা করি তুমি সুস্থ থাকো, ভালোভাবে কাজ করো, ফ্যামিলি ওয়াইজ প্রফেশনে খুব ভালো করো। স্টিল এনি মোমেন্ট টিল ডেট which you'd like to cherish for the rest of your life, মানে মুহূর্ত তো জীবনে অনেক আসে, আমরা না এইটা নিয়ে হাই নেক্সট যে হাই নিউজের ওটিটি কিংবা আমাদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্মে এই মুহূর্ত এইগুলো না লোকে তো এখন আধ ঘন্টা ইন্টারভিউ শোনেন, আমরা এডিট করে করতে। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট পার্ট যে তোমার মুহূর্ত which you'd like to cherish for the rest of life at this point of life। মুহূর্ত বলতে গেলে আমি হয়তো বলবো আমার প্রফেশনাল দিক থেকে আমি অনেক বড় বড় অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, অনেক কিছু পেয়েছি, অনেক কিছু অ্যাচিভ করে ফেলেছি, কিন্তু তাতে আমার খুশি না। আমি একটু আরো উপরে সবসময় আমার টার্গেটটা থাকে, আমি পৌঁছতে পারবো কি না পারবো সেটা আমি জানি না, কিন্তু সবসময় আমার টার্গেট থাকে না আমি আরো ভালো কাজ করব। কিন্তু ওই একটা পার্টিকুলার মোমেন্ট যেটা সবসময় একজনের কাছে থাকে স্পেশাল হয়ে, একজন মা হিসেবে তার ছেলেকে প্রথম যখন দেখা 9টা মাসের পর, মানে 9 উইকস কেন বলবো, 10 মান্থের পর যখন একটা ছেলেকে তার কোলে প্রথমবার পাওয়া, সেই মুভমেন্টটা ভেরি গুড। কোনো কিছু 428তম এপিসোড, 400-এর উপর অতিথি, সবারই কিন্তু মুহূর্ত ডিফারেন্ট, কিন্তু তবু অনেক মহিলাই কিন্তু বলেছেন যে মা হওয়ার মুহূর্তে। সো দিস ইজ মানে উই উইল কনক্লুড দ্যাট যখন এইরকম প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাবে, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোমেন্টস দ্যাট হ্যাজ বিন রিপিটেড ফর কোয়াইট এ নাম্বার অফ টাইমস। চলেছি প্রথমার্ধে একদম শেষে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট গল্প বলবো। একটা ভদ্রলোক তার স্ত্রী এবং ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছেন, আত্মীয়র বাড়ি যাচ্ছেন, ফ্রম ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট টু আদার। একটা লেভেল ক্রসিং এ আটকেছে, একটি ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে দেখছে তরমুজ বিক্রি করছে, তরমুজগুলো বিক্রি করে না যে কেটে 4টা স্লাইস করে এরকম করে, তো অনেক ছেলেটা বায়না ধরেছে তরমুজ খাবো, তার মা ওই মেয়েটিকে ডেকেছে, বাচ্চা মেয়ে
মেবি 7 or 8 7-8 বছর বয়স, মেয়েটা ছুটে যায় এসে বলছে হ্যাঁ তরমুজ কত করে, বলছে যে 50 টাকা করে। ওই কি বলছি সেই তরমুজ, আমরা যেরকম বলি আর কি বলছি, তো 50 টাকা 30 টাকা করে হলে দে। বলছে না 30 টাকা করে ম্যাডাম আমি দিতে পারবো না, আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে, 30 টাকা করে। ওদিকে অনেক দরাদরি, বলছে 40 টাকা। বলছে না না 40 টাকা না গো, আমি 40 টাকা করলে আমাদের কোনো পয়সাই থাকবে না, 45 টাকায় দিতে পারি। তখন বলছে 45 টাকা। তখন ভদ্রলোক বলছে দিয়ে না, এরা বাচ্চা মেয়ে, গরিব মেয়ে, 50 টাকার 100 টাকা দিয়ে দুটো এ নিয়ে না। ওই কি বলছো তুমি 100 টাকা দিয়ে তরমুজ নেবো? তখন বলছে ঠিক আছে একটা নিয়ে আয়। তখন মেয়েটা নিয়ে এসছে, মেয়েটা নিয়ে এসে বলছে দেখ বাবা, যখন 45 টাকায় রাজি হয়েছে, কিন্তু যখন নিয়ে এসছে তখন মেয়েটাকে বলছে তুই দেখ আমার ছেলেটাকে দেখ, তোর তো ভাইয়েরই মতো না, তোর ভাই মনে কর, তো তুই ভাইয়ের জন্য একটু মানে সেন্টিমেন্টাল একটু সেন্টু দিচ্ছে বা চলতি কথায়, ভাই মনে করে তুই এটা 40 টাকায় দিয়ে দে। ছেলেটা না, মেয়েটা কিরকম একটা উদাস হয়ে গিয়ে ওই বাচ্চাটার হাতেই তরমুজটা দিয়েছে। বাচ্চাটা এত বাচ্চা, সে তরমুজের ওজন এটা নিতে পারেনি, ওই জানলার বাড়ি থেকে হাত বার করেছিল, তো হাত থেকে পড়ে গেছে তরমুজটা নষ্ট। তখন ভদ্রমহিলা খুব তুই দিয়ে দিলি, তুই এরকম একটা বাচ্চার হাতে কেউ তরমুজ দেয়, এর টাকা কিন্তু আমি দিতে পারবো না, ওর টাকা দিতে পারবো না। তখন বলছে না না আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি আরেকটা নিয়ে আসছি। তখন আরেকটা নিয়ে আসছে, বলছে আমি কিন্তু দুটো তরমুজের দাম দিতে পারবো না, একটা তরমুজের দাম দেব। তো তখন মেয়েটি বলছে যে আমি কোনো তরমুজেরই দাম নেব না, আপনি বললেন না যে ও আমার ভাইয়ের মতন, ভাই আমি তো সম্পর্কে না কোনো লাভ ক্ষতি হয় না, আমি ওকে একদম ভাই বলেই মনে করছি, আপনি দুটো তরমুজের কোনো তরমুজেই দাম দিতে হবে না। ভদ্রমহিলা না একটা স্ট্রাইক, একটা বলেন একটা স্পার্ক খেলে গেল। ওই যে কথাটা মনের মধ্যে করতে লাগছে যে সম্পর্কে কোনো লাভ ক্ষতি করলে হিসাব করলে হয় না। করে উনি যে যাচ্ছিলেন একটা আত্মীয়র বাড়িতে যাচ্ছিলেন, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন, এবং তার ভাইজির জন্য একটা খুব সুন্দর একটা আংটি, খুব দামি আংটি, সোনার আংটি নিয়ে যাচ্ছিলেন। সে আংটিটা বার করে এই মেয়েটিকে দিয়ে বলল যে তুই আংটিটা নিয়ে নে। মেয়েটি বলল কি বলছো ম্যাডাম, এই আংটি কত দাম, তুমি আমার এই আংটি দিয়ে দিচ্ছ? ভদ্রমহিলা বললেন তুই তো বললি না যে তোর ভাই, তাহলে তো তুই আমার মেয়ে হলি, আমি তোর মা হয়ে তোর আংটিটা দিতেই পারি। মেয়েটি চলে গেল। গাড়ি নিয়ে ভদ্রলোক এগিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক বাবা আমি 100 টাকা দিয়ে পার পেতে চাইছিলাম, কত হাজার টাকার আংটিটা দিয়ে দিল। তারপর ওনার মাথাও ওই স্পার্ক হলো যে সম্পর্কে তো কোনো লাভ ক্ষতি হয় না। গাড়ি চালাতে ব্লুটুথে দাদাকে ফোন করলো। দাদাকে ফোন করে বললো দাদা ওই যে ভার্টিক্যালটা আমরা দেখছিলাম, গাড়ির ভার্টিক্যালটা তুমিই দেখো, আমি মোটরসাইকেল ভার্টিক্যালটা দেখবো। বলি সে কি রে, তুই তো এই নিয়ে আমার কেস ঠুকে দিয়েছিস, আমাদের কোর্টে তো আমার নামে কেস ঠুকে দিয়েছিস এই ব্যবসার নিরিখে, যে বাবার থেকে কে কোনটা পাবে সেটা নিয়ে তুই কেস ঠুকে। বলছে না গো, ভেবে দেখলাম যে সম্পর্কে কোনো লাভ ক্ষতি হয় না। শুনে তার দাদা আর চোখেও জল চলে এলো। বললো ভাই চলে আয়, একসাথেই দুটো ব্যবসা সামলাবো, দুজনে একসাথেই দুটো ব্যবসা সামলাবো, রাখবো না কোনো কিছু। স্টোরি এন্ডস হিয়ার, মরাল অফ দ্য স্টোরি, সম্পর্কের নিয়ে কোনো লাভ ক্ষতি তো মাপতে যাবেন না। সম্পর্কটা থাকুক, সম্পর্কের চিরদিন থাকবে। এই তো ছোট্ট জীবন, এসছি চলে যাব, তার মধ্যে সম্পর্কের মধ্যেও যদি লাভ ক্ষতি খুঁজি, জীবনটা কখন কাটাবো? চলে আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে, সঙ্গে সুজয়। সঙ্গে সুজয়। ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে, সঙ্গে সুজয়। আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় 428তম এপিসোড। আজকে যারা প্রথম থেকে দেখেননি তাদের জন্য বলছি, আজকে আমার অতিথি ডায়েটিশিয়ান অনুশ্রী মিত্র। অনুশ্রী ইজ এ ডায়াবেটিক এডুকেটর এন্ড স্পোর্টস নিউট্রিশনিস্ট। অনুশ্রী, তোমাকে তো যেরকম বললাম ডায়েটিশিয়ান হিসেবেই লোকে চেনে, যদি একটু ফ্যামিলি লাইফটা, মানে তোমার পার্সোনাল ফ্যামিলি লাইফ একটু শেয়ার করো, মানে ইয়ার বাবা মা, শ্বশুর শাশুড়ি, হাজব্যান্ড, ছেলে মেয়ে, ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। আমি মনে করি না, বিশ্বাসও করি যে ফ্যামিলি যদি ঠিক থাকে তাহলে প্রফেশনাল লাইফও অনেক ইজি হয়। দেয়ার আর এক্সেপশনস, 428টা এপিসোড হয়েছে, অনেকেই এসছেন, কিন্তু দেয়ার এক্সেপশন, দ্য নাম্বারস আর ভেরি ফিউ। তুমি যদি তোমার লাইফটা, সো ইট উইল হেল্প টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। আমার ছোটবেলাটা বা আমার বিয়ের আগে আমার ফ্যামিলি হচ্ছে জয়েন্ট ফ্যামিলি, মানে যেটাকে বলে একেবারে
51 পরিবার, প্রচুর বড়, মানে আমার বাবারা হচ্ছে 6 ভাই, আমরা হচ্ছে 8 বোন, এরকম সবাই একসাথে, মানে একসাথে খাওয়া, একসাথে সবকিছু। তো এইভাবে আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো হয় অনেক বড়, দাদু ঠাম্মা, এখন আমার ঠাম্মা আছেন, দাদু কিছুদিন আগেই চলে গেছেন, মানে ভীষণ আমরা একসাথে, সেই একসাথে বসে খাওয়া, আমরাও ভীষণ ভাবে আমার জ্যাঠা কাকা পিসিরা সব একসাথে। এবার যেহেতু সবাই বোন, তারপর একটা একটা করে সব বোনেদের বিয়ে হতে লাগলো। তারপর আমার বিয়ের পর আমাকে আমার হাজবেন্ড, তোমরা নিজেরা ক ভাই বোন? আমি একা। ও তুমি একাই, কিন্তু এই কাজিন, হ্যাঁ। তো আমার বিয়ের পর হাজবেন্ডের কাজের জন্য আমাকে অনেক জায়গায় শিফট করতে হয়। তোমার হাজবেন্ড কোথায় কাজ করে? হাজবেন্ড একটি প্রাইভেট একটি রেলওয়ে ওয়াগন কোম্পানিতে কাজ করে। তো প্রথম আমি জামশেদপুর যাই, তারপর সেখানে কিছুদিন থাকার পর সেখান থেকে আমি নর্থ ইন্ডিয়া, দিল্লি, ফরিদাবাদে ওখানে শিফট করি। তারপর ওখান থেকে আবার ব্যাক টু হাওড়া। তো বিভিন্ন জায়গায় যাই এবং বিভিন্ন জায়গায় সেই অনুযায়ী আমার কাজ, পড়াশোনা এগুলো চলতে থাকে। তারপর বাবা কি করতেন? বাবার ব্যবসা, আমাদের ব্যবসা হচ্ছে জয়েন্ট ব্যবসা, বিভিন্ন ধরনের আয়রনের বিভিন্ন, মানে কনস্ট্রাকশন কোম্পানির বিভিন্ন ধরনের এগুলো সাপ্লাই। মা হাউসওয়াইফ? মা হাউসওয়াইফ। শ্বশুর শাশুড়ি কি করেন? শ্বশুর শাশুড়ি, মানে আমার শ্বশুর এখনো ওয়ার্কিং, শাশুড়ি হাউসওয়াইফ। এই হচ্ছে আমাদের বাড়িতে শ্বশুর শাশুড়ি, ছেলে 8 বছর, ছেলে এখন স্কুলে ক্লাস 3 তে পড়ছে, ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলে, প্রচন্ড পড়াশোনার চাপ। তো এই আর কি, বাড়ির সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি, ছেলের পড়াশোনা, কারণ সবটাই আমার কাছে ওর। তো তার সাথে আমার এই কাজকর্ম, বিজনেস, আমাদের অনলাইন প্রচুর ক্লায়েন্টদের সামলানো, এবং তার সাথে আমার আরো একটি নতুন ব্র্যান্ড এই বছর ওপেন হয়েছে, যেটা হচ্ছে অ্যাস্থেটিক স্কিন এবং হেয়ার ক্লিনিক, যেটা হাওড়াতে, ফ্ললেস, ওটারও কাজকর্ম চলে। তো সবটাই সামলে মানে 24 ঘন্টা ভীষণ কম পড়ে যায় আমার জন্য, কিন্তু আমি খুব এনজয় করি, কারণ একটাই, ওটা আমি ভালোবাসি। এক্সেলেন্ট। আমরা বলি যে যত এনজয় করি, যতই প্যাশন করি, স্টিল আমরা একটুখানি নিজের মি টাইম খুঁজি। আমি তাই জন্য বলি যে প্রত্যেকটা, এটা আমার একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন থাকে যে তোমার, এটা আমরা ভেবেছি এডিট করে করে যে হবি কি, কোন হবিটা, যখন ইনফ্যাক্ট আমি দস্তুরের কাজ চাকরি শুরু করি, লাঞ্চের সময় না সবাই ক্যারাম কিংবা তাস খেলতো, পরে আমি রিয়েলাইজ করি যে ক্যারাম কিংবা তাস খেলতো যে খেলার জন্য নয়, এই যে একটা চাপের মধ্যে, একটা কর্পোরেটের যে চাপ, ওই 45 মিনিট কিন্তু পিপল ইউজ টু গেট রিলিফ, যে তাস খেলে কিংবা খেলে, তখন কিন্তু নিজেরা মারপিট করছে, তারাই হয়তো আবার দারুণ করে বন্ধুত্ব করছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, সৌমিত্রবাবু এসেছিলেন আমাদের 100তম এপিসোডে, সৌমিত্রবাবু জিজ্ঞেস করি, এবং অনেক পড়াশোনা করে এসেছিলাম ওনার সম্বন্ধে প্রশ্ন করার জন্য, উনি বলেছেন ওনার স্ট্রেস বাস্টার হচ্ছে আঁকা, সেটা আমি কিন্তু কোথাও পাকিনি, মানে এঁকে উনি অনেক স্ট্রেস। তো তোমার হবি কি? দেখো, আমার স্ট্রেস কমানোর জন্য দুটো আছে। একটা তো আমার বরাবরই, সেটা হচ্ছে আমার ট্রাভেল, মানে আমি ভীষণ বেড়াতে যেতে ভালোবাসি, মানে একদম পায়ের তলায় সর্ষে যাকে বলে, প্রচন্ড কাজের মাঝে আমি ওখান থেকে অনলাইন কাজ করব, কিন্তু আমাকে 2-3 দিনের জন্য হলেও প্রত্যেক মাসে 2 মাস ছাড়া বেরোতে হবে, এটা একটা ভীষণ ভাবে জরুরি। ছেলের তো স্কুল কি করে এরকম বড়, ওই আর কি, ছেলের যে হয়তো স্যাটারডে সানডে একটা ফ্রাইডে ছুটি পড়ে গেল, তাতেও বেরিয়ে যায়। বছরে একটা হয়তো বড় ট্যুর করব, কিন্তু ছোট ছোট গুলো ভীষণ দরকার হয়। আর একটা জিনিস যেটা আমার কাজ, এটা আমার মনে হয় ভীষণভাবে স্ট্রেস কমায়। মাঝে একটা মানে এই আগের ইয়ারই এই সময় আমি আমার এক কাজিন সিস্টার, আমার থেকে ছোট, তাকে আমি হঠাৎই হারাই। মানে এটা আমাদের ফ্যামিলির জন্য একটা, মানে একদম কি বলবো, এখন আমি বেরোতে পারা মুশকিল হয়ে যায়, এখনো রাত্রিবেলা হয়তো ঘুমোতে পারি না, তো ভীষণ ক্লোজ। তো সেই সময়ও আমি ফিল করি যে যখন আফটার 10 days আমি যখন চেম্বারে গিয়ে বসলাম, তখন আমি মনে হলো যে আমি একটু একটু করে কাটিয়ে উঠছি। তো এটাও কিন্তু আমার একটা, একদম কাজটাকে আমি এতটা ভালোবাসি, এটাও তোমাকে স্ট্রেস থেকে, মানে পার্সোনাল লাইফে স্ট্রেস থেকে, ক্লায়েন্ট এসে যখন বলে ম্যাম আমি ভালো আছি, এইটা যে কতটা পজিটিভিটি দেয় আমি মানে বলে বোঝাতে পারবো না। ম্যাম আমি হয়তো লং 10 years 15 years প্রেগন্যান্সির জন্য ট্রাই করছে, ম্যাম আমি কনসিভ করেছি, মানে এরকম হয়েছে আমি সকাল 5টায় ফোন পেয়েছি, ম্যাম আপনাকে প্রথম জানাবো বলে আমি ফোন করছি যে আমি কনসিভ করেছি, ম্যাম আমার থাইরয়েড, আমার নার্ভের মেডিসিন, আমার অ্যাংজাইটির মেডিসিন আমি ড্রপ করতে পেরেছি। এইগুলো যে কত বড় একটা পজিটিভিটি দেয় বলে বোঝাতে না। আমি খানিকটা তোমার রিয়েলাইজ করি, তার কারণ আই কিপ অন স্পিকিং অন ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মস। আমি বলি যে আই ওয়ান্ট টু বি আ নোটেড মোটিভেশনাল স্পিকার। যখন ছেলেমেয়েরা এসে বলে, কিংবা যারা যে খুব ভালো লাগলো, ইনফ্যাক্ট আমি ঠাকুরপুর ক্যান্সার হসপিটাল গেছিলাম অ্যাড্রেস করতে, 92 বছরের একজন গাইনোকোলজিস্ট আমার বক্তৃতার পর এসে বলে, আই ফিল মোটিভেটেড, আমার মনে হলো জীবনে আর কিছুই পাওয়া নেই, জানা ইট ওয়াজ লাইক এ নোবেল প্রাইজ। ভালোবাসি, ভালোবেসে করি, এক্স্যাক্টলি, ওটা আমাদের কাছে বড় ব্যাপার। খুব ভালো। আমি অনুশ্রী সম্বন্ধে বলে দিই, অনুশ্রী কিন্তু আমাকে ট্রোল হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে। আমি একজন এরকম একজন ভদ্রমহিলা এসেছিল, নাম বলছি না,
তো তিনি ইজ নট আ কোয়ালিফাইড ডায়েটিশিয়ান, মানে ডায়েট দেয় কিন্তু ইজ নট আ কোয়ালিফাইড। আমি যেই আমার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পুট করেছি অনুশ্রীর মেসেঞ্জারে যে সুজাতা তুমি এত কোয়ালিফাইড লোক, তুমি একটু পড়াশোনা না করলে এরকম করলে, মানে তুমি ডু নো দ্য ডেফিনিশন অফ এ ডায়েটিশিয়ান। সো তো প্রথমে একবার চেঞ্জ করলাম, আবার বললো এটাও ভুল হয়েছে, সুতরাং চেঞ্জ করলাম। সো আই এম ভেরি গ্ল্যাড দ্যাট মাই এডিটর ওয়াজ দেয়ার টু কারেক্ট অল দ্য থিংস, এবং করিনি। এবং লাস্টলি আই আন্ডারস্টুড যে একটা ডায়েটিশিয়ানের যে পড়াশোনাটা করতে হয় সেটা অন্য কেউ হয়তো না করেও ভালো করতে পারে, বাট দ্যাটস আ এক্সেপশন, নট দ্য রুল। সো মানে ডাক্তারি মেডিসিন হয়তো অনেকে ভালো জানে, মানে ডাক্তারের চেয়েও হয়তো ভালো, তার প্রগনোসিস হয়তো ভালো হতে পারে, কিন্তু হি অর শি ক্যানট টেল that he is a doctor, like you cannot tell. যেরকম আপনাদের বলে দিই যে কোনো সাইকোলজি পাস করলেই কিন্তু সাইকোলজিস্ট হয়ে প্র্যাকটিস করা যায় না, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হতে গেলে কিন্তু এমফিল ইন সাইকোলজি করতে হয়, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি করতে হয়, তারপরেই কিন্তু হওয়া যায়। এখন জানি না এমফিল ইউজিসি ওঠার পর হোয়াট উইল বি ডেফিনিশন, ইটস লাইক দ্যাট। সো ইটস ভেরি, আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ ফর দ্যাট। এবার চলে আসি, তুমি তো এইটা করে যাচ্ছ এবং তোমার আগামী দিনের হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু, কোন কোন কাজটা করে তুমি কিছু বললে যে এই কাজ ভালো লেগেছে, আর এরপর আগামী দিনের তোমার প্ল্যানিং কি? আগামী দিনের প্ল্যান হচ্ছে এটাকে আরো বেশি এক্সটেন্ড করা। আমরা হয়তো অনলাইনে সার্ভিস দিচ্ছি কিন্তু তাও সেই জায়গায় পৌঁছতে পারছি না সেই লেভেলে। মানুষ চাইছে যে আমরা, হয় না ফেস টু ফেস একটা অন্য স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গা, তারা চায় সামনাসামনি এসে কথা বলতে। আমি চেষ্টা করি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ মাঝে মাঝে গিয়ে, আমরা শিলিগুড়িতে ক্যাম্পেইন করেছিলাম, হুগলি, বিভিন্ন, হ্যাঁ, এবং সেখানে গিয়ে আমরা তাদের সাথে, আমাদের ক্লায়েন্টদের সাথে কথা বলি যারা এতদিন হয়তো অনলাইনে শুধুমাত্র নিচ্ছে। তো এইটাকে আমি আরো ব্রডার লেভেলে আমি বাড়াতে চাই, এটা আমার একটা প্ল্যান আছে। সেকেন্ডলি হচ্ছে আমি শুধুমাত্র ডায়েটিশিয়ান হিসেবে ক্লায়েন্টের কাজ করছি, সেটা তো আমার প্রফেশন, কিন্তু আমার মনে হয় সোসাইটির ওপর একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে প্রফেশনের বাইরেও। তো আমরা বিভিন্ন ধরনের এনজিওস বা মানে একদম কমিউনিটি লেভেলে নিউট্রিশন নিয়ে কাজ করি, তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে খুব কম খরচেও কিন্তু প্রপার নিউট্রিশনটা তারা পেতে পারে, কারণ ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হলে কিন্তু আমাদের সোসাইটি এগিয়ে যাবে। সো অ্যাজ এ নিউট্রিশনিস্ট আমি খুব কমই এগোতে পারবো, কিন্তু যতটুকু পারা যায় মনে হয় এটা একটা আমাদের ডায়েটিশিয়ান বা নিউট্রিশনিস্ট হিসেবে এটা একটা আমাদের সোশ্যাল অবলিগেশন, একদমই সেটাও আমি কিছুটা হলেও সেটা চেষ্টা করি। তো এইগুলো পার্ট আছেই, এবং আমার যে নতুন ব্র্যান্ড আছে অ্যাস্থেটিক ক্লিনিক, যেটা স্কিন এবং হেয়ার নিয়ে, সেটাকেও আরো বাড়ানোর ইচ্ছে, যেটা আরো হাওড়া বাড়ি আরো। অল আওয়ার প্রেয়ার্স এন্ড বেস্ট উইশেস ফর দ্যাট। এবার মানে আমরা একদম শেষের দিকে চলে আসি। এমনি আরেকটা কথা বলে যে ইউ লুক সো গুড, ইউ মেইনটেইন, তুমি কি নিজে ডায়েট করো না নিজে করো না অন্যকে বলো, কিন্তু নিজে করো না জেনেটিক্যালি ইউ গট আ? না, আমার ওয়েট গেইনের ভীষণ টেন্ডেন্সি। ইভেন ইন প্রেগন্যান্সি স্টেজ আই ওয়াজ 84 কেজি। 84 তোমার? মাই গুডনেস। দেন নাও ইজ 59 60 কেজি। 59 60, সো রিডিউসড। তুমি জানো আমি কিন্তু 25 কেজি রিডিউস করেছিলাম করোনা। আমার কি মনে হয় বলো তো, যে ওই ডায়েট করছি এরকম হেডেক না নিয়ে আমি যদি একটু টাইমে খাওয়া অভ্যাস করি আর পোরশনটাকে না, আরেকটা মনে হচ্ছে যে আমি এনজয় করতাম, আমি যাই করছি আমার এনজয়, মানে আমার যখন ওজন কিছুতেই কম ছিল না, তারপর যখন প্রথম 1.5 কেজি ওজন করলাম, সো এক্সাইটেড। তারপর যখন আমার 150 160 হয়ে গেল, তো 100 তলায় এলো, তখন যখন 25 কেজি করলো, সো আই ডিডন্ট নো। এবং আমার বিয়ের স্যুটটা আমার হয়ে গেল না, দ্যাট মোটিভেশনটা ভীষণ জরুরি। মানে আমরা তো ক্লায়েন্টের উইকলি মানে 10 ডেজ সার্ভিসে ফলো আপ করি, তোমরা কথা বলো আমাদের সাথে, মানে তারাও যদি কোনো কারণে ডিমোটিভেটেড হয়ে যায়, আরে বাবা এই বিয়ে বাড়ি গেলাম 1 কেজি বেড়ে গেল, আর ভালো লাগছে না, আবার চিট করি, কিন্তু সেটা করলে হবে না ডেফিনেটলি। মানে পোরশন কন্ট্রোল করে সব, তার মানে রোগা হওয়া যাবে, তাই তো? এটা তো রোগা হওয়া যাবে, একটু ডিসিপ্লিন করে কাজ কিছু নয়, সবটাই হচ্ছে ইচ্ছে। আমি যদি ইচ্ছে ঠিক থাকে সবই পারবো। আমরা প্রোগ্রাম একদম শেষের দিকে চলে এসেছি। আমি প্রথম এই প্রোগ্রামটা শুরু করি 2 জুলাই 2016, ইটস আ লং টাইম, 8 বছর মোর দ্যান। হ্যাঁ, আমিও একটু পড়াশোনা করেছি যে কবে এটা শুরু। এবং প্রথম আমার গেস্ট ছিলেন চন্দ্রশেখর ঘোষ, যিনি বন্ধন ব্যাংকের ফাউন্ডার এবং এমডি এন্ড সিইও ছিলেন। এখন রিসেন্টলি উনি বোর্ডের বাইরে এসেছেন, এবং প্রথম এপিসোড থেকে আমি বলেছি আমি সোনার বাংলা গড়ার একজন সৈনিক হতে, আই ওয়ান্ট টু বি এ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা। এইগুলো কিন্তু আমার প্যাশন থেকে করা, মোটিভেশনাল, আমার গান, আমার সিনেমা। সো আমার কাছে তোমার প্রশ্ন যে সোনার বাংলা কি যা অবস্থা, মানে তোমার কি মনে হয় আমরা সোনার বাংলা গড়ার দিকে ঠিক করে এগোচ্ছি? খুব টাফ প্রশ্ন, কারণ এই সিচুয়েশনে অন্তত দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছে না যে আমরা সোনার বাংলা গড়তে পেরেছি। কারণ যেখানে একটা মেয়ে সিকিউরিটি নিয়ে প্রশ্ন এসে যায়, কলকাতার মতো শহরে যেখানে আমরা সিটি অফ জয় বলছি, একদম যেখানে একটা হেলথের সাথে রিলেটেড একটা মানুষ
যেখানে অন্যকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য রাত জাগছে 36 ঘন্টা ডিউটি করছে, তার সেফটি নিয়ে প্রশ্ন, এবং একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও আমরা এখনো পর্যন্ত তার কনক্লুশনে পৌঁছলাম না, সঠিক তদন্ত এখনো কিছু কি হচ্ছে কিছুই আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে জানি না, সেখানে তো ডাউট, একটা কোয়েশ্চেন মার্ক এসেই যায় যে কোথায় সোনার বাংলা, বা আমরা যেখানে একদম শান্তিতে থাকতে পারবো। প্রথম সপ্তাহের মতো আজকেও বলবো, সোনার বাংলা কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবেন না। প্রথম থেকে বলেছি সোনার বাংলা করবে আপনার আমার মতন সোনার বাঙালি। আসুন হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা করি। দেখুন আজকে কিন্তু বাঙালি হাতে হাত ধরেছে, বাংলার মানুষ হাতে হাত ধরেছে। বাংলার মানুষ বলছে দফা এক, দাবি এক, নির্যাচিতা বিচার পাক। সুতরাং আমরা সোনার বাংলা গড়ব, সোনার বাংলা হবে। কোনো কিছু যদি হয় আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। সুতরাং সেই কাঁধটা নামিয়ে নিলে হবে না। আমরা কাঁধ দিচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাস্টিস উইল বি ডান। অ্যান্ড হোয়াট ইজ জাস্টিস? জাস্টিস এমপ্যাথি ফর দি আদার্স। আমি যে অন্যের জন্য ফিল না করি, কালকে আমার হলে আমারও কিন্তু কেউ আসবে না। আমি সবসময় বলি যে আমি আই এম ভেরি টাচড বাই দি, আজকে অনুশ্রীর কথাটা তুললো, বিতর্কিত কথা আমার অনুষ্ঠানে বলি না, কিন্তু আমি বলি যে আমি ভেরি সাইকোলজিক্যালি ভেরি টাচ। কিন্তু আজকে যে মেয়েটি মারা গেছে সেও তার মা বাবার একমাত্র মেয়ে, আমার একমাত্র কন্যা আছে। আই এম ভেরি বদার্ড। এইরকম যেন না হয়। আমরা প্রার্থনা করি, আশা করি, আমরা নিজেরা এগিয়ে আসি যাতে আগামী দিনে এই ঘটনার যেন রিপিট না হয়। চলে এসেছি প্রোগ্রামে একদম শেষে। তুমি আমার যদি প্রোগ্রাম, তুমি বলছো একটু স্টাডি করেছো, প্রত্যেকদিন 7 রুলস অফ সাকসেস বলি, এবং এই 7 রুলস অফ আজকেও বলেছি। এবং এই 7 রুলস গুলো কিন্তু আমার নয়, এটা ইন্টারনেট থেকে সফল মানুষদের, তারা লাইফ সম্বন্ধে কি সেটা কালেক্ট করা। এবং প্রত্যেক কোনোদিনই কিন্তু কোনোদিনেরটা কপি পেস্ট না, এগুলো করে মানে, কিন্তু আমি মিনিংটা মানে ওয়ার্ডস আর ডিফারেন্ট, কিন্তু মানে এগুলো মানে ডিরেকশনস গুলো এক। তার কারণ আমি মনে করি শব্দই ব্রহ্ম, এবং তাই জন্য কিপ অন হ্যামারিং অন দ্য সেম টিম, যাতে একটু হলেও ডান আমি মানে ডেন্ট একটা তৈরি করে। আজকে 8 বছরের ওপর শো চলছে, কোটি কোটি মানুষ দেখেছে হাই নিউজের চ্যানেল থেকে, যেটা সিটি নিউজ, সিটি কেবলে দেখা যায়। তারপর তো হাই নিউজের সোশ্যাল হ্যান্ডেল, হাই নিউজের ওটিটি, আমার নিজের ইউটিউব থেকে সারা বিশ্বে দেখছে, যাদের দিই তাদের হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিই তাদের লিঙ্কগুলো। সুতরাং আমি বলি 1% মানুষও যদি ইন্সপায়ার্ড হয় তো মাই জব ইজ ডান। আমার শেষ প্রশ্ন তোমাকে, তার কারণ টিম জয়ের পথে সঙ্গে সূর্যয় তার অতিথি নির্বাচন করে তার সাফল্যের নিরিখে। আমি দর্শকদের বলবো, কিন্তু অনেক আগে রেখেছিলাম, শি কুড গিভ টাইম, আমার কিন্তু দোষ না। ইনফ্যাক্ট শি ড্রপড এট দ্য লাস্ট মোমেন্ট, আমাকে অনেকটা ঝুলিয়ে। টুডে শি কেম এট দ্য লাস্ট মোমেন্ট, সো আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল দ্যাট শি কেম, বিকজ আই ওয়ান্টেড টু ডু হার, বিকজ শি ইজ ডুইং আ গুড জব। তোমার কাছে আমার প্রশ্ন, আমার দর্শকদের, তুমি জানো আমি একটি এডুকেশন সংস্থা অনেক বছর ধরে আছি, যদিও আমি ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসেছি, যে তোমার অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স, যার মোস্টলি ইয়াং জেনারেশন, কারণ আমি যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত, বাট এট দি সেম টাইম এখন দেখেছি 8 থেকে 80, তার কারণ অনেক দিন ধরে চলছে, তো পিপল আর অ্যাওয়্যার, ইউটিউবে যায়, আমরা ছোট ছোট করে দিই। তোমার অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স, লাস্ট কোয়েশ্চেন। আমার অ্যাডভাইসের মধ্যে ফার্স্ট অ্যাডভাইস যেটা আমার বাবার থেকে আমি পেয়েছি এবং সেটাকে অ্যাপ্লাই করে আমি দেখেছি যে সত্যি এটা কিন্তু সাকসেসের কি রুল, সেটা হচ্ছে তুমি যাই করো সেটা সৎ পথে করো। তুমি যদি অসৎ পথে কোনো কিছু করো, তোমাকে কিন্তু সেটা রিটার্ন পেতেই হবে। অ্যান্ড তুমি যদি সৎ পথে করো, সেটা কিন্তু তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। হতে পারে সেটা টাফ, সেটা তুমি খুব কম রেজাল্ট পাচ্ছ, কিন্তু একটা সময় গিয়ে তুমি সাকসেস পাবে এবং সেটা স্টেবল হবে। এটা আমি মনে করি, এবং সেটা আমি আমার নিজের লাইফ দিয়েও দেখছি যে হতে পারে লড়াইটা অনেক সময় খুব টাফ মনে হয়, কিন্তু সেটা যদি আমি অনেস্ট ওয়েতে করি তাহলে কিন্তু আমি পাবো। কারণ আমি কোনো ক্লায়েন্টের হয়তো সে রেজাল্ট পাচ্ছে না, কিন্তু আমি তাকে ছাড়ি না, আমি তাকে হয়তো চেষ্টা করি কোথায় সমস্যা হচ্ছে। কারণ আমি তার থেকে টাকা নিয়েছি, মানে আমি ডিউটি করে দিলাম, ডায়েট চার্ট লিখে দিলাম, শেষ হয়ে গেল সেই ডিউটি, সেখানে কিন্তু নয়। তাকে রেজাল্ট দেওয়াটা আমার কাজ, তাকে ভালো রাখাটা। সেকেন্ডলি, আমার মনে হয় সাকসেস হওয়ার পিছনে সবথেকে যেটা দরকার, আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা করুন। কারণ যেটা ভালো লাগে না তার পিছনে যতই এফোর্ট দিন না কেন, সেটা কিন্তু হবে না। আর যেটা ভালো লাগে সেই কাজ নিয়ে যদি আপনি এগোন, তাহলে দেখবেন যদি 12 ঘন্টাও কাজ করতে হয়, 20 ঘন্টাও কাজ করতে, সেখানে আপনার কোনো ক্লান্তি আসবে না এবং সেখানে একটা সময় গিয়ে আপনি সাকসেস পাবেনই। এই দুটো ভীষণ জরুরি। সো যেটা বললো একটু যদি মনে রাখতে পারি আমরা, and she told the things that we have heard also before, but at the same time very important, pursue a passion. প্যাশনটা যদি ওয়ার্ক হয়ে যায়, তাহলে সেটা কাজকে কাজ বলে, খেলাকে খেলা বলে মনে হবে না, তো and you will be successful. আরেকটা ভীষণ অভাব আজকের দিনে, বাট কিন্তু ভীষণ জরুরি, ভীষণ সত্যি কথা, ওয়ার্ক উইথ ইন্টিগ্রিটি। ইন্টিগ্রিটি না থাকলে তাহলে কিন্তু সফল হওয়া যাবে না, কোথাও না কোথাও গিয়ে স্টাম্বল হতেই পারে। হয়তো আপনারা দেখে থাকবেন কিছু লোক উইদাউট ইন্টিগ্রিটি সফল হয়েছে, পার্সেন্টেজ ইজ ভেরি লেস। হ্যাভ ইন্টিগ্রিটি,
বাট ইউ হ্যাভ টু ডু হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড ইউ আর গোয়িং টু সাকসিড। চলে এসেছি একদম প্রোগ্রামের শেষে, ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রি অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা সেলভেট অ্যাডভার্টাইজিং, কেষ্ট শাহ কারুক্তি অ্যাডভার্টাইজিং, হোর্ডিং পোস্টার্স ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম। ধন্যবাদ দেবো সুদীপ কুমার কুন্ডু এবং সুশোভন কুন্ডু, ডিরেক্টর্স অফ রেজনবি গ্রুপ, যারা বছরের পর বছর আমার এই যে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে আমাদের প্রমোশনটা দেখেন, সে ব্যানারটা করে, থ্যাঙ্কস টু দেম। ধন্যবাদ দেবো দেব সেন, প্রথম এবং মধ্যে এবং শেষে যে গানটি শুনলেন সেই সুন্দর গানটি কম্পোজ এবং ডিরেক্ট করে দেব সেন 240তম এপিসোডে এসেছিলেন, এবং রাঘব চট্টোপাধ্যায় যে গানটা অসম্ভব সুন্দর গেয়েছে, এবং রাঘব বাবু আমাদের 315তম এপিসোডে এসেছেন। ধন্যবাদ ডিরেক্টর্স অ্যান্ড ট্রাস্টি অফ শেরব্রত স্কুল অফ নার্সিং, যারা কিছুদিন হলেও আমাদের সাথে ছিলেন, এবং ধন্যবাদ আপনাদের দর্শকদের যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের বছর জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় দেখেন, রাস্তায় ঘাটে আমাকে রেকগনাইজ করেন, কখনো আমার অফিসে আসেন, আমার সাথে ছবি তোলেন, বলেন যে কথা শুনতে ভালো লাগছে, and that gives me the push to মোটিভেটরকে মোটিভেট করে। চলে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতো বলে যাব একটা শায়রি, আর মোটিভেশনাল শায়রি হিন্দিতে বলতে ভালো লাগে তাই হিন্দিতে বলি, প্রত্যেক সপ্তাহে বলি, আপনাদের জন্য জোগাড় করে করে আনি। আজকে উইল এন্ড উইথ দ্যাট। हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है, निकला हूं तलाश में तो उसको पाना ही है, निकला हूं तलाश में तो उसको पाना ही है, बिन पाए लौट जाऊं, बिन पाए लौट जाऊं, ये सबर मुझ में नहीं है, बिन पाए लौट जाऊं, ये सबर मुझ में नहीं है, बिन पाए लौट जाऊं, ये सबर मुझ में नहीं है। নমস্কার, ফিরে আসবো পরের শনিবার বিকেল 5:30টায়। জয়ের পথে